استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنص العظيم كانوا يقولون إذا بتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزول يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbabana fillah. Pada pagi hari tadi kita takdan baca Daurul Ala. Kita masih ada waktu lagi dalam 10 menit. Abi akan membaca Daurul Ala dan juga mungkin dengan doa Sayyidina Anas bin Malik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fa'mini bi himayati kifayati miqayati haqiqati burhan hirzamani bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya'allahu la quwwata illa billah wasbir alayya halimu ya sattaru kana fasitri hijabi syanati najati wa tasimu bi abdillah وابني يا محيط يا قادر علي سر أمان حاطة مجلس صلاتك إذ عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلاءة عزتي غازتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وقني بألف قني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي خذل غشيت من عذاب الله ونجنا يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين عليه عوانهم فإن هم لي أحد منهم بسوء خذل الله ختم على سمعي وقلبه واجعل على بصري غشاوة فما يهدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قائر قدعة مكرهم واردتم أني مذمومين مدحور بالتخسير تغيير تدبير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وأذقني يا سبو يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله وبألف أذقهم يا ضار يا مميت ونكال وبال جوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وبألف أمين يا سلام يا مؤمن وصالة جولة دولة العداء بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وبألف توجني عظيم يا معيذ بتاج ما ذهبها بذك بداية جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وبألف اسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله
وبألف ألق يا عزيز يا ودود عليه محبة منك تنقاد وتقضي بين قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من طاعتي بتأليف يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله وبألف أظهر علي ظاهر يا باطن أسر أسرار أنوار يحبهم ويحب ولازلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وجه اللهم يا صمد يا نور وجه صفاء جمال أنس إشراق فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلود وقلوب بلا ذكر الله وقلد يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت الذات وما النصر إلا من عند الله وأدم علي يا باسط يا باسط يا فتاح بهجة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا الطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والرقاء ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تدرعوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظ يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي عن اليمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له تتخذونه هزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب تأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توكيل إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفنا يا كافي الأسواء ويا شافي الأدواء واكفنا يا كافي الأسواء ويا شافي الأدواء ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا بالرزق الله وألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني وبألف ألف تولنا يا ولي يا علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إن ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم من رسول الله وتب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وبألف ألف اختمني يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبألف ألف أسكن يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عدة المتقين الذين دعوا فيها سبحانك الله تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم نسألك يا الله بتريليون تريليون تريليون عظمتي يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وبعظمتي يا كافي يا معافي يا كافي يا شافي وبألف ألف حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا ورزقا وفيرا ومالا وفيرا وقلبا قليلا وعلما غزيرا وشفاء من كل داء 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 وعملا بريلا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah. Bismillahi khairul asma'. Bismillahi rabbil ardi was sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'. Bismillahi iftatah wa billahi khatam wa bi aman. Bismillahi asbahna wa bismillahi amsayna wa 'alallahi tawakkalna. Bismillah ala qalbi wa nafsi. Bismillah ala aqli wa dini. Bismillah ala ahli wa mali. Bismillah ala ma a'tani rabbi. Bismillahi syafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahi syafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahi syafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil wafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i was sami'ul alim. Huwa Allah. Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa azza wa jalla mimma khafu wa hadar. Allahu akbar wa azza wa jalla mimma khafu wa hadar. Allahu akbar wa azza wa jalla mimma khafu wa hadar. Sallallahu bi khairika min khairika alladhi la yuti ghairuk azza jaru wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli sultan wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin anid wa min syarri kulli qada'i su wa min syarri kulli dabatin anta akhidun min nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa anta ala kulli syai'in hafiz wa anta ala kulli syai'in hafiz wa anta ala kulli syai'in hafiz. Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitaba wa yatawalla shalihin. Allahumma inna astajiruka ahtaju bika min kulli syai'in khalaqta wa ahtadisu bika min jami'i khalqik wa kulli ma zara'ta wa barata wa ahtadisu bika min fa widu amri ilaik qaddimu baina yadayya fi yawmi hadha wa lailati hadhi wa sa'ati hadhi wa syahri hadha wa tiwala umri wa mada hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min amami wa min khalfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min fawqi wa min tahti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an yamini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an shimali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illal azizul hakim. Adada khalqik wa rida nafsik wa zinata 'arsyik wa nahnu 'ala ma qala rabbuna minasy syahidin. Bi alfi fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabana fillah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'. Satu soalan yang diajukan tentang menuntut ilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat salat sunat. Majlis ilmu lebih afdal daripada majlis zikir. Majlis ilmu lebih afdal daripada majlis zikir karena ilmu atau hukum hakam yang dipelajari di majlis berkenaan. Jadi yang menyebabkan majlis tadi itu jadi mulia, apakah karena atas nama dia majlis ilmu atau dikenakan karena dengan hukum hakam yang dibicarakan? Tak ada beza. Daripada kedua-duanya pun juga tidak ada masalah. Jadi kemuliaan daripada majlis ilmu karena dengan pembicaraan yang dibicarakan. Pembicaraan yang dibicarakan itu menjadi mulia karena dia adalah ilmu. Baik majlis zikir atau majlis ilmu itu adalah yang kita bicarakan tentang halal dan haram, tentang ilmu akidahnya, ilmu suluknya, ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, bidang ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah, bidang ilmu yang mampu untuk mengontrol dan juga mengawal perjalanan kita untuk menuju Allah.
Ilmu yang apa yang lebih afdal daripada salat sunat? Ilmu yang seperti apa yang lebih afdal daripada zikir? Ilmu yang seperti apa yang lebih afdal daripada salatun nawafil? Ilmu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu ma'rifah yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Ilmu yang mampu untuk memelihatkan potensi-potensi yang ada pada diri pribadi kita masing-masing, sehingga dengan kita tidak hanya sekedar mengenal tentang potensi atau kelebihan dan juga keistimewaannya, juga pada masa yang sama kita dipadu dan dibimbing untuk kita memanfaatkan anggota tubuh kita kepada yang terbaik dalam kehidupan. Jadi beberapa waktu yang lalu dalam ceramah atau juga dalam pengajian, Habib buat satu perumpamaan. Kira-kira kereta seumpama Lamborghini, seumpama Ferrari, seumpama Mercedes S-Class, seumpama Bugatti, seumpama katakan saja seumpama Rolls Royce misalnya, atau seumpama kereta Lexus, Hummer, dan kereta-kereta mewah lah. Apakah kira-kira kereta-kereta mewah semacam itu akan kita gunakan untuk kita mengutip kelapa sawit? Apakah akan kita gunakan untuk kita membawa semen, bata, dan pasir? Apakah akan kita gunakan untuk kita mengutip sampah, ataupun juga dengan seumpama batu, dengan seumpama besi? Tentu kalau dengan seumpama besi, batu, bata, semen, itu kita akan gunakan lori, kita akan gunakan pickup, kita akan gunakan kereta-kereta yang sejenisnya. Tapi kalau dengan seumpama kereta-kereta mewah akan kita gunakan untuk penumpang, untuk kita, untuk tamu VIP, untuk orang-orang yang hebat, untuk tuanku, untuk sultan. Mana ada kereta Mercedes yang 3 baris itu, bukan 4, bukan 2, 3 baris, panjang, tengahnya panjang. Itu digunakan untuk kita pergi ke kebun, untuk kita pergi ke dusun. Kalau begitu, berapalah nilai Lamborghini dan juga dengan semua transportasi yang super mahal kalau nak dibandingkan dengan seumpama mulut, dengan seumpama tangan, dengan seumpama telinga, dengan seumpama tangan, kaki, dengan seumpama kepala. Tuh tak dapat dibuat perbandingan. Atau bandingkan saja seperti apapun mewahnya transportasi, peralatan komunikasi dunia dengan isinya, kalau nak dibandingkan dengan umur manusia. Umur itu adalah segala-galanya. Jadi yang walaupun dengan seseorang tadi itu punya rancangan yang banyak, punya cadangan yang banyak, orangnya jenius, orangnya pintar, tapi kalau umurnya habis tidak beli beban apa-apa. Maka kalau dengan kita tidak menggunakan kereta mewah tadi itu untuk angkutan barang-barang seumpama sawit, barang-barang seumpama kayu dan batu, maka jangan sampai juga dengan kita menggunakan tenaga kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, dan anggota tubuh dan umur kita pada perkara-perkara yang murah yang tidak mempunyai nilai ganjaran pahala di sisi Allah. Umur untuk musik tak bebaloi, umur untuk gitar tak bebaloi, umur untuk piano tak bebaloi, umur untuk sukan tak bebaloi. Kira-kira apakah akan menambah semangat kita untuk kita beribadah? Apakah akan menambahkan semangat kita untuk kita berzikir? Apakah akan menambahkan semangat kita untuk kita mengabdikan diri, untuk kita bertakwa, untuk kita menjadi orang yang amanah dan jujur? Kalau kesebelasan kita menang, meraih piala Malaysia, piala dunia sekalipun, apakah akan bertambah umur kita? Apakah akan semakin berkat waktu kita? Apakah akan semakin tenang benih kita dalam ibadah? Apakah akan membuat kita rajin dalam melaksanakan salat jamaah? Jawabannya tidak. Bergembiralah kalau saat Allah pilih kita dalam kebaikan-kebaikan yang baik. Jangan sampai dengan kita bergembira dengan yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Jangan sampai dengan kita bersedih hati, kecewa, sedih, tak ada mood, tak ada semangat disebabkan karena kesebelasannya yang kalah 3-0. Itu jangan sampai emosi kita dipermainkan dengan keadaan yang seperti itu. Gembira pada waktu kita dapat patuh dan taat, sedih kalau pada waktu dengan kita tidak dipilih untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang lebih afdal daripada 1000 rakaat,
dengan hukum hakam yang kita pelajari, dan juga dengan majelis ilmunya. Dalam majelis ilmu berarti dia juga majelis zikir. Tidak semua majelis ilmu berarti, tidak semua majelis zikir berarti ilmu. Tapi tiap majelis zikir itu berarti, maaf, pada waktu kita berada di majelis ilmu berarti juga dengan kita berada di majelis zikir. Majelis ilmu berarti adalah majelis zikir. Tapi tidak mesti dalam majelis zikir itu adalah ilmu. Tiap kita berada di majelis ilmu, pada masa yang sama kita akan mendapatkan nilai ibadah dan zikir. Tapi pada waktu kita berada di majelis zikir, dia tidak mempunyai nilai majelis ilmu. Zikir yang ujungnya menjadi abid. Ilmu yang ujungnya akan menjadi alim. Perbedaan antara abid dengan alim seperti perbedaan umat yang paling di bawah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan saya pernah mengamalkan selawat, lama-lama lidah jadi kering, tiada air liur. Kenapa ya? Iyalah, karena pada waktu kita, jangan bukan selawat saja yang pasal kering liur. Kalau kita cakap, kan pada masa kita bercakap itu hembusan udara keluar daripada mulut. Tentu dengan hembusan udara yang keluar dengan bentuk, dengan corak dan acuan daripada bacaan yang dibaca atau juga dengan amalan yang diamalkan, maka dalam beberapa kali, mungkin sampai 2, 3, 4, 5, 600 kali, mau tidak mau kita akan kering. Ima kita basahkan dengan liur kita, ya ima kita minum air 1 teguk, 2 teguk, dan elok kalau di hadapan kita sudah siap air. Jadi dengan bacaannya ia terjampi juga pada masa yang sama, insya Allah air yang terjampi dengan salam dan juga dengan zikir tadi itu akan memberikan keafiatan, kesehatan kepada kita. Jadi tidak hanya orang pada waktu berzikir saja yang sampai kering, tiada air liur pada mulutnya, orang yang bercakap yang tak putus-putus cakap pun juga akan kering tenggorokannya. Bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasinya bawa minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi waalaikumsalam warahmatullah. Anak mula umur berapa baru boleh dirotan? Soalan daripada Nur Hashim Ismail. Sejak daripada usia berapa? Jadi kalau kita ikut panduan hadis tentang memukul anak dalam masalah solat, Nabi kita bersabda, muru abnaakum bisolati lisab'in. Perintahkan putra-putri kami untuk putra-putri kamu, laki perempuan kamu untuk melaksanakan solat pada masa usia 7 tahun. Ulama mengatakan bukannya dengan solat saja, juga dengan seumpama puasanya, dengan seumpama jujurnya, amanahnya, baktinya, taat dan setianya. Jangan berepek, jangan cakap bohong, jangan berdusta, jangan mengopat, jangan mengadu domba. Salat itu tidak lebih daripada acuan yang di bawah daripada atau dibalik daripada salat. Anak kita didik, kita perkenalkan kebaikan-kebaikan yang baik, keburukan yang buruk itu daripada usia 7 tahun itu paling tidak. Jadi tidak mutlak harus pada masa 7 tahun baru kita ajarkan, baru kita didik, baru kita berikan panduan dan bimbingan kepadanya. Kalau memang dia sudah mengerti, kalau dia sudah paham, kita didik sejak pada saat ketika itu. Di Indonesia ada yang namanya PAUD. Jadi PAUD, pendidikan anak-anak, PAUD ya. PAUD, pendidikan anak-anak umur dini. Pendidikan anak-anak umur dini. Maksudnya pada masa anak-anak masih kecil. Di samping mereka lebih mudah menyerapnya. Dan kalau yang mengerti akan tersemat dalam ingatan mereka selama-lamanya. Jadi kalau dengan sholat daripada usia 7, sumat, kemudian Nabi kita bersabda, wadribu alaiha li ashdin, dan rotanlah, pukullah, ta'diblah mereka pada masa usia 10 tahun. Jadi bagi ulama yang berpandangan ikut panduan kepada hadis, berarti mengatakan anak itu dirotan, anak itu dipukul, atau anak itu ditakdib,
itu pada masa usia 10 tahun. Kalau kita berdalil kepada hadis, tapi itu berkenaan dengan salat dan juga dengan ibadah. Tapi bagaimana kira-kira dengan kedegilannya, bagaimana kira-kira dengan kenakalan dan juga dengan kelasakannya. Jadi kalau ikut pendapat sebagian, itu ikut jenjang umur. Jadi misalnya yang agak bagaimana dengan anak yang masih pada usia dini, dia boleh teringat kalau pada waktu kita bersikap agresif, kalau pada waktu kita marah-marah, mungkin kita bentak, mungkin kita marahi, mungkin dengan kita pukul, tapi pukulan pun juga darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukakan, tidak membengkakkan dan juga tidak melebamkan, tapi terasa sakit. Itu sebagai takdib, mendidik dia agar dia tahu itu memang tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi dia pun tidak akan mengulang kembali. Itu tidak betul, itu tidak benar. Jadi dalam masa usia berapa itu bergantung kepada situasi dan kondisi dan juga dengan keadaan. Kalau dengan hadis wadribu alaiha li ashrin itu perintah dengan kita memukulnya pada masa usia 10 tahun. Jadi kalau kita juga berdalil dengan dalil yang sama, wadribu alaiha li ashrin ayat darban wajiban, memukul secara wajib pada waktu dia meninggalkan salat pada masa usia 10 tahun. Tapi pukulan-pukulan sebelumnya itu takdiban, itu sudah diperbolehkan. Memang seloknya jangan dipukul. Tapi kadang-kadang karakter anak antara satu sama lain tidak sama. Ada anak dengan isyarat sudah nggih. Ada anak dengan dipukul pun juga masih nakal. Ada juga dengan sebagian cukup dengan sindiran. Jadi tidak sama. Jadi jangan sampai dengan kita memperli dia disebabkan karena suatu tindakan yang belum tentu cara kamu mendidik tidak sesuai dengan cara kita mendidik dan ideal, belum tentu sesuai dengan dia pada waktu dia mendidik anak dia. Karakter anak-anak, karakter manusia antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Sesuai dengannya itu dengan cara lembut, belum tentu sesuai dengan itu dengan cara seumpamanya. Sesuainya dengan anak yang itu tuh kalau dengan kita marahin dengan jeritan. Tapi kalau dengan yang lain, kalau kita dah menjerit, dia akan mengambang, dia akan merajuk. Misal seperti anak-anak orang Mesir. Anak orang Mesir tak boleh menjerit. Itu memang Pakistan India memang kena main rotan. Di rotan pun kadang-kadang mereka perolok, mereka ketawakan. Nah, beza. Kalau kita Melayu mungkin cukup dengan teguran, cukup dengan peringatan. Tapi ada yang super ekstra, yang super nakal, itu mau tidak mau kita akan mainkan rotan, juga kita akan memukulnya. Tetap dengan pukulan. Ya kita tidak boleh merupakan kita sebagai bapak. Apakah kira-kira malaikat Jibril tidak tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berusia 40-an? Apakah malaikat Jibril tidak tahu yang dipeluk ketat kuat oleh malaikat Jibril pada saat ketika itu ada merupakan insan yang paling mulia? Tahu. Tapi untuk memberikan peringatan agar tersemat dalam ingatan baginda Nabi dengan pelukan yang ketat, 3 kali pelukan. Iqra qala ma'ana biqara'in. Dipeluk lagi. Kata ulama telah didikan daripada malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak kita amalkan hizib bahar kalau melihat YouTube saja tanpa ijazah? Soalan daripada Abdul Manaf. Apakah boleh? Boleh. Dengan bacaan yang betul dan juga dengan pemahaman dan juga dengan penghayatan yang mantap, silakan saja. Ijazah itu tidak lebih daripada untuk mendapatkan sambungan kebenaran untuk kita beramal. Ijazah itu tidak lebih daripada seumpama karan. Jadi dah dibuat wiring, kipas di mana, lampu di mana, ini dengan jenis-jenis lampu downlight, itukah sebutannya, tuh dengan jenis-jenis kipas semuanya pakai remote control. Ekon juga, masya Allah tabarakallah, untuk wiring memang kemas rapi, cantik dan bagus. Tapi tidak terhubung dengan karan yang daripada luar, lampu tidak akan menyala. Macam itulah ijazah, macam itulah sanad. Untuk apa sanad? Jadi yang tidak paham dengan sanad, sanadnya tali penghubung antara peralatan elektrik, peralatan elektronik atau peralatan elektrik yang ada di rumah kita agar berfungsi, agar dapat kita gunakan. Yang memang kegunaannya untuk pusing, dia berpusing. Yang memang kegunaannya untuk penerangan, dia akan memberikan penerangan. Yang memang kegunaannya untuk menyejukkan udara, dia akan menyejukkan udara. Bila
kalau kita on. Kalau kita hubungkan dengan karan, on berarti menghubungkan alat-alat elektrik itu dengan karan yang daripada luar. Begitulah juga ijazah menghubungkan antara kita si pengamal dengan yang punya amalan yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tolong rahasiakan nama saya, nomor saya. Ya Allah, Abi pun tak tahu. Ini nomornya sampai melalui Bang Sanusi. Insya Allah, tolong. Tapi minta tolong, insya Allah. Abi akan rahasiakan nomor dengan nama. Soalan, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang manakah lebih utama untuk saya buat? Menyelesaikan hutang ibu bapak yang terlalu banyak? Ayah langsung tidak mau membayar hutang walaupun waktu ada duit. Atau memberi duit kepada ibu bapak untuk menggembirakan mereka. Syukran. Sukar untuk saya buat kedua-duanya sekali buat masa ini. Karena saya pun cuma cukup-cukup makan sahaja. Ini pertanyaan. Jadi, mak ayah ada utang. Apakah kita selesaikan utang piutang dulu? Atau dengan kita bagaimana keperluan harian mereka berdua, mak dan ayah untuk keperluan harian mereka berdua. Jadi kedua-duanya mendesak. Tapi tidak ada desaan yang lebih patut untuk diutamakan daripada bagi makan minum. Gimana? Kalau seandainya duit kita sebagai mereka katakan cukup hanya untuk salah satunya saja, kalau kita selesaikan utang piutang mereka berdua, yang mereka sudah tidak mau ambil berat, tak mau ambil tahu tentang utang, tak mau bayar walaupun pada waktu ada duit. Kalau kita selesaikan utang piutang mereka atau salah satunya, maka kita tidak boleh bagi hadiah, kita tak boleh bagi oleh-oleh, kita tak boleh belikan baju untuk mereka ceria, gembira dan senang kepada kita. Kalau macam seperti itu saja, jelas utang piutang terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata duit yang ada, kalau kita berikan hutang, maka kita tidak boleh berimpak kepada mereka untuk keperluan makan, minum, keperluan mereka sehari-hari. Kalau seperti itu perbandingannya atau pertarungannya, maka kita mulakan dengan impak terlebih dahulu, utang piutang kita tangguh. Sebab yang bagaimanapun, utang piutang itu bukan tanggung jawab anak. Itu adalah tanggung jawab mereka berdua. Akan beralih kepada kita kalau pada waktu dengan kedua-duanya telah meninggal dunia. Jadi kalau seandainya ada warisan, kalau ada peninggalan, maka daripada peninggalan yang mereka tinggalkan itu terlebih dahulu, selepas kita tunaikan hak-hak yang terpaut dengan harta seperti zakat, seperti haji, baru kita selesaikan utang piutang mereka. Selepas utang piutang itu adalah mu'anut tajhiz, pembiayaan untuk pemakaman, untuk pengkuburan. Lepas itu baru wasiat, kelima baru kita bagikan harta untuk diagi-agikan kepada ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak ijazahkan satu doa agar dilindungi daripada fitnah akhir zaman? Soalan daripada Arif Abdullah Kelantani. Amalan istighfar, banyak-banyak istighfar, atau banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi agar kita terelak daripada bala dan juga malapetaka dan juga daripada segala fitnah, banyakkan la haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Elok. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah illal azim. Baca hauqalah sebanyak-banyaknya, lebih lengkap dengan istighfar, akan lebih sempurna dengan salawat, dan akan lebih agung kalau kita sertakan dengan tahlil. Ijazah untuk keempat-empat amalan tadi itu dengan sanad yang bersambung sampai kepada sumber pengambilan tentang fadilat beristighfar, bertahlil, bersalawat, dan juga mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Guru Syekh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Adakah amalan-amalan zikir untuk membersihkan penyakit hati? Apakah ada amalan-amalan zikir untuk membersihkan hati? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita nak memahami, di antara daripada hikmat rahasia tasbih, tahmid dan takbir itu justru untuk mengatasi semua problem, untuk mengatasi semua penyakit dan juga untuk mengekalkan segala nikmat. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan tinggal. Tasbih, tahmid, takbir pahalanya besar pada tiap selepas sembahyang. Jangan sampai gelar saja imam besar, tapi ternyata dengan amalan untuk menghidupkan sunnah jadi kecil atau kecil. Jangan cuman hanya dengan gelar imam besar. Imam pertama harus orang yang pertama yang kembali menghidupkan sunnah-sunnah yang dikuburkan. Jangan cuma gelar dengan imam besar, tapi ternyata mengecilkan amalan-amalan sunnah daripada insan yang paling agung dan besar, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan, yaitu adakah amalan khusus? Maka dengan tasbih, tahmid dan takbir tadi itu, masa kita lantunkan tasbih 33 tiap kali sholat 33, pahalanya gede untuk keampunan dosa yang walaupun sebanyak buih di laut, keutamaannya, kelebihan keistimewaannya pun juga cukup luar biasa. Subhanallah, subhanallah, artinya maha suci Allah. Maha suci Allah, sucikan hatiku daripada ujub dan riya, sucikan hatiku daripada syirik dan takabur, sucikan hatiku daripada segala sifat tercela, bersihkan hatiku, bersihkan perbuatanku, bersihkan perangaiku, bersihkan perilakuku, bersihkan kehidupanku daripada segala terkutuk, daripada segala perkara yang terkutuk, daripada segala dosa, daripada segala perkara mungkar, daripada perkara yang tidak disukai, tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya, daripada perkara-perkara licik, jijik, dan juga perkara yang memperangkap seseorang kepada lembah murka Allah. Subhanallah, maha suci Allah, sucikan hatiku. Subhanallah, bersihkan amalanku. Subhanallah, maha suci Allah, sucikan aku daripada segala perbuatan syirik. Subhanallah, bersihkan aku daripada segala perbuatan yang terlarang. Subhanallah, bersihkan aku, hidupku, amalanku daripada riya, sum'ah dan ujub. Itu subhanallah. Daripada pendapatan haram, subhanallah. Daripada perbuatan haram, subhanallah. Daripada perkataan haram, subhanallah. Daripada pendapatan haram, subhanallah. Daripada pikiran yang haram, subhanallah. Daripada rencana dan keputusan yang haram yang menyusahkan, subhanallah, subhanallah. InsyaAllah akan jadi suci. Ini kalau diamalkan oleh sultan-sultan, raja-raja, menteri-menteri, insyaAllah mereka akan bertindak secara bijaksana, adil, dan negara akan menjadi makmur. Maha suci Allah, sucikan kami daripada segala kotoran. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Artinya segala puja dan puji bagi Allah. Maknanya kita bersyukur, alhamdulillah, karena kita sehat afiat. Alhamdulillah karena kita hadir di majlis ilmu dan zikir. Alhamdulillah karena kita dapat melaksanakan salat jamaah. Alhamdulillah karena rezeki kita senantiasa selalu. Alhamdulillah kita diberikan ketenangan dan ketentraman. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita keamanan dan kesejahteraan. Alhamdulillah Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah berikan segala kemudahan dalam hidupnya. Inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah kita dapat beri di hadapan Allah. Alhamdulillah salat terlaksanakan di awal waktu. Alhamdulillah tidak pernah kita lengah dan lalai. Alhamdulillah kita mendapatkan idaman hati. Alhamdulillah Allah berikan taisir dan kemudahan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Kita doakan kepada sahabat-sahabat kita, sahabat kami, dan salah seorang daripada keluarga kami. Dari mana ada hubungan keluarga? Daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Dan juga daripada Sayyidatuna Hawa. Semuanya berasalkan daripada tanah. Semuanya daripada Nabiullah Adam. Dan Nabiullah Adam berasalkan daripada tanah alaihissalam. Kalau begitu, keluarga kami yang di Kelantan yang lagi sedang menderita sakit, dan juga dengan keluarga-keluarga kita lainnya, dan juga dengan sahabat kita yang sedang berada di kampung baru,
yang juga menghadapi satu gangguan pada kesehatannya. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, dengan berkat ilmu, dengan berkat majelis zikir, dengan berkat tawajuh kita kepada Allah, dan juga dengan berkat kawan-kawan yang hadir, dengan keberkatan orang-orang yang berkat, dengan kewalian para aulia, dengan kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul, dengan keagungannya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan sifat Allah Asy-Syafi, dengan sifat Allah Al-Wafi, dengan sifat Allah Al-Mu'afi, dengan sifat Allah yang maha menyembuhkan, yang maha mensejahterakan, yang maha menyelamatkan. Al-Amin, Assalam. Berikan kesembuhan kepada keluarga kami dan juga kepada muslimin dan muslimat yang sedang dalam rawatan hospital, mungkin itu dengan COVID-19 dan juga dengan jenis-jenis penyakit lainnya. Berikan kesembuhan yang sempurna, berikan yang terbaik kepada mereka, angkatkan penyakit daripada tubuh-tubuh mereka, angkat wabah dan bala daripada negara, daripada negeri dan juga daripada wilayah kami, angkat segala problem dan juga segala musibah dan juga segala malapetaka daripada negara-negara Islam, angkat penyakit yang paling berbahaya, itulah penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan bencikan kematian. Angkat segala penyakit yang ada pada diri-diri pribadi kami, penyakit untuk buat maksiat, penyakit untuk mempelihara orang, penyakit angkuh dan sombong, penyakit dengan pandangan sini, penyakit dengan pandangan hina, penyakit dengan ego, penyakit dengan angkuh, penyakit dengan kezaliman dan kediktatornya, penyakit dalam bentuk maksiat yang kami lakukan. Angkatkan semua penyakit, sembuhkan semua orang-orang yang sakit bijahil habibil mustafa wa rasulil mujtaba wa ali washabihi ahlil judi wal wafa wa bi'azamatika ya karim ya arhamar rahimin. Alfi triliun sirri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita sebagaimana Abi sebutkan tadi itu, pertanyaan yang ditanyakan ada tak zikir untuk menolak bala, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bersedekah. Usahakan untuk bersedekah pada tiap hari. Sedekah penyelamat diri daripada gangguan, sedekah penyelamat diri daripada penyakit dan juga daripada problematika hidup. Sedekah sedekatus sirri, sedekah secara sembunyi, itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Panduan untuk kaum-kaum yang bersedekah, khususnya pada tunak bagikan sugati kah, atau bagikan bantuan kah, bagikan sedekah kah, elok itu jangan di khalayak orang ramai, jangan secara terang-terangan, apalagi kalau sampai minta diambil gambar, diviralkan atau seperti apa. Satu yang pertama, orang yang menerima itu mesti terasa tersinggung. Jadi menerima macam seperti itu sebagai imbalan daripada ilmu yang disampaikan. Ilmu tidak dapat dinilai dengan duit. Ilmu akan membawa Anda masuk ke dalam surga. Duit yang 1.000, duit yang 2.000, sebanyak apapun uang minyak yang kau berikan kepada tu guru, kepada tu khatib, kepada tu imam, kepada da'i ilallah jalla jalaluh, itu tidak mampu untuk membawa, seseorang ke dalam surga Allah, kecuali dengan nawaya. Tapi dengan ilmu yang disampaikan, kalau seandainya dengan disampaikan tadi itu tidak diamalkan pun, itu sudah mempunyai nilai yang besar pahalanya. Paling tidak hadir di majelis ilmu, tak paham langsung, cuman hadir saja, sudah dapat keampunan. Yang pertama, sudah mendapatkan rahmat. Yang kedua, ketentraman. Yang ketiga, dan sebutan yang baik di sisi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Duitmu kira-kira memberikan manfaat banyak mana? Kalau sampai berbilion-bilion tetap tidak senilai dengan sepatah kata ilmu yang disampaikan. Dengan perkataan insan yang mengenal pasti tentang nilai daripada ilmu. Karena ilmu para nabi-nabi dan rasul itu diutus Allah. Karena ilmu juga kitab-kitab itu diturunkan. Ilmu kemudian plus ibadah untuk diamalkan. Kata Sinali, man allamani harfan, bukan hukman. Sesiapa saja mengajarkan kepada saya satu huruf, sirtulahu abdaku, akan menjadi hamba, abdi hamba sahayanya. Insya'a
ista'badani wa insya'a harrarani. Kemudian selepas aku menjadi hambanya, ya imma dia kekalkan aku sebagai hamba atau akan dia bebaskan aku menjadi orang yang merdeka. Subhanallah, sucikan kami daripada penyakit. Alhamdulillah, rasa syukur agar nikmat anugerah kekal abadi. Allahu Akbar, untuk menghilangkan sifat-sifat ujub, angkuh dan takabur, supaya kita mau duduk i'tikaf di masjid, supaya kita mau bersimbang dengan orang-orang miskin, supaya kita mau bersama dengan orang-orang yang tidak berada, supaya kita tidak ada rasa angkuh dan juga tidak rasa sombong. Selalu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar bukan aku, Allah yang maha besar bukan jabatanku, bukan kedudukanku, bukan hartaku. Allahu Akbar daripada corona, Allahu Akbar daripada aturan-aturan yang menyusahkan, Allahu Akbar daripada kediktatorannya, Allahu Akbar daripada kezalimannya, Allahu Akbar daripada penyakitnya, Allahu Akbar daripada segala gangguan yang mengganggu, Allahu Akbar min kulli kabir, Allahu azim min kulli azim, Allahu ajallu wa a'zam min kulli jalilin wa azim. Setelah kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka kita berharap agar tersemat di dalam hati, agar bertapa di dalam diri, sifat rendah diri dan juga sifat tawadhu. Karena kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh, sebab mungkin saja pada waktu kita ibadah terus kita syukuri akan membuat kita jadi ujub, akan membuat kita jadi angkuh, akan membuat kita jadi sombong. Tapi pada waktu kita melihat keagungan dan kebesaran Allah, maka kesombongan, keangkuhan dan keegoisan kita tadi itu akan lenyap dan sirna. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dibaca, dijawab. Tapi selepas dibaca dan dijawab, ada lagi pertanyaan. Tadi udah ada habis, tadi itu udah hampir habis dah. Kemudian Allah ijazah sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit. Allah hukum salawat sebelum azan. Oke, waktu kita sudah habis. InsyaAllah habis jawab yang terakhir ini. Hukum di sini saya ada satu soalan kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin berkaitan dengan azan. Apakah hukum salawat sebelum azan? Dan adakah dilakukan pada zaman baginda Nabi SAW? Sekian dan terima kasih. Kita di sini salawat, istighfar, bacaan dan lain sebagainya. Memang Nabi kita tidak pernah menyuruh kita untuk kita salawatan sebelum kita azan, tapi ada salawatan selepas kita menyahut azan dan juga selepas azan dikumandangkan. Itu memang dianjurkan. Ucapkan salawat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa sallu alayya, selepas azan dikumandangkan dan juga selepas kita menyahutnya, maka bersalawatlah kamu kepadaku, summa sallu liyal wasilah, kemudian mohonkan kepada saya al wasilah al maqam al mahmud wal liwa al ma'qud maqam syafaatil uzma, nanti pada hari kiamat. Sementara salawatan sebelum azan itu tidak ada. Tapi tidak berarti dia tidak boleh. Tidak berarti dia tidak dibenarkan. Tak ada masalah. Jadi dengan kita mengawali ibadah, kita awali dengan zikir, kita melaksanakan ibadah, kita awali dengan salawat, kita mengawali ibadah, kita awali dengan hamdalah. Misal, dalam bahasa hadis, kullu amrin dzibalin, tiap perkara penting yang tidak dimulakan dengan zikrullah, maka itu akan kurang keberkatannya. Kalau kita tafsirkan secara am, tiap perkara penting, azan itu penting. Mulakan dengan zikrullah, mulakan dengan salawatkah, dengan zikirkah, dengan basmalahkah. Pada waktu kita azan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada khalqik. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada larangan, sebab Nabi kita bersabda, kullu amrin dzibalin, tiap perkara penting yang tidak dimulakan dengan zikrullah, riwayat tidak dimulakan dengan basmalah, riwayat tidak dimulakan dengan hamdalah, bahwa aqta, maka ibadah itu tidak sempurna. Hada wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dengan pengajian kitab Sunan Ibnu Majah dan juga dengan bacaan hizib menghizib. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa selalu diberikan perlindungan dan penjagaan oleh Allah. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.